श्रीधाम ज्योतिवास्तु गवेषणा प्रतिष्ठान आनुकूल्य ज्योतिष शास्त्र अनुमोदित चंद्रग्रहण शीर्षक आलोचना चक्र भक्त सालबेग पीठरे अनुष्ठित हो जाइछि। अनुष्ठान सभापति डॉक्टर बलराम दास एथिरे अध्यक्षता करिथिले। प्रारंभ रे वेदपाठ सह संपादक ज्योतिर्विद पंडित दयानिधि पंडा अतिथि परिचय सह स्वागत भाषण देई ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रहण और परागर विधि विधान निर्धारित होइथाय बोली कहिथिले। मुख्य अतिथि भावे मान्यवर विधायक जयंत कुमार षडंगी प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक उद्घाटन करी कहिले जे ज्योतिष शास्त्र प्राचीन परंपरा आधारित और यार प्रभाव सुदूर प्रसारी। मुख्य वक्ता भावे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्र कहिले ज्योतिष शास्त्र जगत को पुरीर अवदान और अनन्य और ए संपर्क में पुस्तक प्रकाश करा जाऊ। सम्मानित अतिथि भावे ज्योतिर्विद अनाम चंद्र साहू, ज्योतिर्विद कृत्तिवास आचार्य, ज्योतिर्विद मायाधर नायक, समाजसेवी मनोज रथ, विजयलक्ष्मी दास, भगवान सुआर और मधुसूदन सिंगारी जोगदे ज्योतिर्विद्या भारतीय साहित्य दर्शन संस्कृति और परंपरा सह जड़ित और समाजर रीतिनीति चलणी सह यार गभीर संपर्क रही और यह प्राचीन शास्त्रानुमोदिता। चंद्रग्रहण और सूर्यपराग समय ज्योतिष शास्त्र द्वारा निर्धारित होता है। अन्यमानक मध्यरे ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र, चंद्रशेखर महाराणा, लक्ष्मण दास, बनजा दास, सहदेव साहू, वासुदेव साहू, देवराज प्रधान उपस्थित थिले। पंडित सदाशिव मिश्र धन्यवाद अर्पण करथिले। विश्व भविष्यवाणी ये बईटा मु लिखी ये ओडिशा रे चारिआडे गलानी। सारा विश्व रे कौन हवा को जाउची, नॉस्ट्रैडम्स का भविष्यवाणी, बाबा भेंगा का भविष्यवाणी, आम ओडिशार हरिदास अच्युतानंद महापुरुष भविष्यवाणी ताकू मिसई सारा पृथ्वीर वैज्ञानिक मैंने जहाँ कहते से सब विषय को नहीं विश्व भविष्यवाणी बही जहा गोटे भल कथा। ज्योतिष शास्त्र जोटा कि आम सर्वपुरातन प्रचलित प्रथा ताकू आम पुनर्जीवित करुँ सी तो अच्छी सबुआड़े चली किंतु वर्तमान जो भाया भाव में आम दयानिधि बाबू और समस्त अतिथिवृंद और गुरुजन मैंने ज्योतिष शास्त्र पर जो भाया आलोचना कले और मार्गदर्शन कले मत बहुत खुशी लगे। ये कार्यक्रम सदा सर्वदा एमती चली था और महाप्रभु का आशीर्वाद ये संस्था आग को जाऊ ये मोर प्रार्थना। जय जगन्नाथ। चंद्रग्रहण संपर्क में आलोचना चक्र चली से आलोचना चक्र में चंद्रग्रहण कहीं कौन पर प्रभाव कौन एवं 28/10/2023 शनिवार दिन रात 1:05 चंद्रग्रहण अनुष्ठित हो। चंद्रग्रहण एवं खंडग्रास चंद्रग्रहण खंडग्रास सूर्य द्वारा चंद्रग्रहण हो। चंद्रग्रहण प्रभाव 9 घंटा पूर्व कौन खाद्य खाଇବା मना, रोषवास किसी खाद्य पानी देवपूजा देवरीति सब निषेध कराई सब कर्म करने कथा नुह। ता सहित कौन गर्भवती नारी कौन छेचिबा कुटिबा काटिबा ये किसी करें ना। ये ज्योतिर्विद्या आधुनिक भारतीय समाज में गोटे निश्चित भाव में प्रेरणादायक। ये ज्योतिर्विद्या जुग जुग रही भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा को निर्देशन दे ज्योतिर्विद्या आम के भूली पारे। और चंद्रग्रहण हूँ आम 28 तारीख दिन आम ये चंद्रग्रहण आम समस्ते से दिन चंद्रग्रहण लगे समय आम ध्यान भजन कीर्तन करवा प्रभु को आम प्रभु पाखे समर्पित होगा। तेणु जी ग्रहरूपी जनार्दन स्वयं जगन्नाथ जी महाप्रभु नीलकंठରେ विराजमान कर पाखे ज्योतिष आमर जो ज्योतिर्विद्या जो ग्रहण कहीं जी स्वयं सृष्टि करता जहाँपर सूर्य चंद्र आत्मजात होती। तेणु केवल आमको मात्र आम जो हांडी चाड़ा आमर आखड़ी सुधा आम कर 4:15 पर खाया उचित नुहे। 2:15 सर्वमुख्य भाव तेना प्राधान्य देवा। तेणु आम मानवा परंपरा संस्कृति के भूलवानी विज्ञान सम्मान देने ज्योतिर्विद्या सर्व सर्व मानने सर्व जनविद्य समस्त भल पाए ज्योतिष मान कौन कौन से अलग कथा
ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ସମାଜ ଏ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବାସ୍ତବିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସରଳ ରେଖାରେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 28 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରହଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେତେ ଜୋର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କିପରି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କିପରି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହିଛି। ମନର କାରକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପିତା ଧରାଯାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାତା ଧରାଯାଏ ଏବଂ ମନର କାରକ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମନର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାକି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁଟା ବର୍ଜନ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଛୋଟ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦର ଚକ୍ଷୁ। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କହୁଥିଲେ ବକ୍ତା ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏପରି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଲା ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଯାଉଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ହେବ, ଯେଉଁ ଗଣକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅୟନ ଏତିକି ସମୟରେ ଚଳନ ହେବ, ତାର ଲଗ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀକୁ ଲଗ୍ନ ଧରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଟାକୁ ଲଗ୍ନ ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହେଇ କିପରି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଥିଲେ ଏବଂ ମାୟାଧର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ବି ଜଣେ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଯିଏକି ଭଗବାନ ସୁଆର ଅଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେବେଠାରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ। ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆଶା ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆମର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଜନ୍ମିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ 25 ଜଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଅବଦାନ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷକୁ ଆମର ଐତିହ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।